Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you to Yog Vashishta Study Group Knowledge Session in multilingual languages, Marathi, Hindi, and English. Today we are on day 3. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ स्टडी ग्रुप के जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस हिंदी, मराठी, इंग्लिश इस सत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लोग तीसरे सत्र में हैं। नमस्कार, मी सोमेश्वर आपल्या सर्वांचं तिसऱ्या दिवसाच्या योग वाशिष्ठ स्टडी ग्रुप मल्टीलिंगुअल नॉलेज सेशन मध्ये स्वागत करतो। रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं और गुरु वंदना के साथ आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करेंगे। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज। अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु का आवाहन करें। गुरु से प्रार्थना करते हैं। लेट अस ऑल प्रे टू गुरुदेव। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने अंदर जागृत होने वाला विवेक, यदि अस्मृति में तैयार होने वाले इंप्रेशंस, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। वंस अगेन, अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस योग वाशिष्ठ स्टडी ग्रुप के तीसरे सत्र में स्वागत करते हैं। So let us begin where we left yesterday. Yesterday we saw the overview and background of Yoga Vasishtha. We saw how the entire story goes, and in story there is another story, in that story there is another story, and how finally we reach to the level where we come to know that this entire Yoga Vasishtha is nothing but it is the knowledge that has been given by Vasishtha Muni to Prabhu Ramchandra. And this is all being narrated by Rishi Valmiki and
Bharadwaj, and Arishtanemi is the one who is interested to know this entire knowledge. And in the story, we know that the background is that Arishtanemi, and then Karunya and Agninesha, and then Sutishna, who is asking Agastya all this knowledge. No, that entire story after story goes. No, there is no need to remember the sequence of the stories. Our focus is to be on the knowledge that we gain from each story. Because there will be so many stories in stories in stories, and if you just want to track that all, you will get confused. So just drop it. Just know that something is going on, and then in that our entire focus needs to be on the knowledge that we gain out of this story. So it is the dialogue between Prabhu Ramchandra ji and Vashishta Muni, and that dialogue itself is called as Subhut Yog Vashishta. So we will now proceed how exactly this has happened. So Ramchandra ji, Prabhu Lord Rama, goes to Gurukul and finishes his entire education. At the age of 15, he comes back to his own kingdom. And then after coming back, everybody is so happy that their Yuvraj, their prince, has come back. And then he start living his life, routine life. But he has this wish that he has completed his education, and now he wants to go and travel across the world. He wants to see what the world is all about. What is the reality of this world? Now he is very inquisitive and very curious about it. So he approaches his father, that he expresses his wish to his father, that um, Dasharatha is the name of his father. He approaches Dasharatha and requests him that, oh Dada, I have this wish. Oh father, kindly grant me this wish of traveling around the globe. I want to go and see what the world is all about. I want to go and check out the reality of this entire world. So by consulting with other sages and Vashishta Muni, Dasharatha grants him the permission. So then Prabhu Ramchandraji, along with his other brothers, Lakshmana, Bharat, Shatrughna, he goes on this travel. No? He goes on this pilgrimage. No? He wanted to visit all these pilgrimage. So then Yogashishta story continues, and they explain how Prabhu Ramchandraji have visited each and every corner. There is a beautiful explanation or expression of his travel around the globe. And after visiting all these different places, he visited all these different Shiva's places, Narayana's places, Vishnu's places. He visits all the rivers across, and the places which are situated across those rivers. All these pilgrimage, all these locations and places, Prabhu Ramchandraji visits. Now, this travel is also called as Brahman. इसे हिंदी में भ्रमण कहते हैं. So what is the meaning of this travel? So when we goes across such a travel, that point of time, all those our imagination, all those our concepts in mind, all those our um, imaginative kalpanas, no, imaginating about the world, how it is, no, they are broken. No? All the concepts in our mind gets broken when we actually go and stay in the vicinity of those people. No? Many a times, even the story of Buddha goes that when he first time, the Prince Buddha, Gautama, Siddhartha Gautama, when he comes out of the palace and he sees the four miseries in the life, and then that point of time he get to his concept, all the concept, because he has never seen sorrow in his life. No? So all his concept is that, oh, everything is so good, and everything is so happy. Uh, so that is what happens when he comes out of his own comfort zone and looks at all the other sorrow in the world. And that is the point of time that realization happens in, oh, this is something going to happen to me also. I'm also going to get old. That kind of realization. And then he starts seeking what is the real knowledge. All these things are very temporary. So when Rama and the other brothers are there traveling across the globe,
That is what happens to even them also. No, all the concept they when they come, no, we feel that okay, we have all these things, and still we keep grumbling in our life. No, I don't have this. We keep complaining. I don't have that. But when you go and happen to do seva, and when you go and happen to work with people who are living in slum and other areas, then we come to know, oh, what are their issues, what are their concerns. Then we come to know the reality of how much we have got in our life. No, then that contentment, then that trupti, no, then that happiness dawns within. We all our concepts, all our comfort zone is broken during this travel, and that is exactly what happens with Prabhu Ramchandra ji and all his brothers. कल की जो अपनी कहानी थी, हमने देखा कि कैसे वशिष्ठ मुनि और प्रभु रामचंद्र जी का जो संवाद है, वही योग वशिष्ठ के माध्यम से हमारे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। यही ज्ञान है जो प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। यही ज्ञान है जो उनको अपनी जिंदगी में उच्चतम पॉसिबल जो है वो सारे क्वालिटीज उनमें आए, और उन्होंने अपने जीवन को जितना पॉसिबल होता है उतना अच्छे तरीके से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत करते समय मुक्ति और मोक्ष के मार्ग द्वार पे भी वो चलते रहे। तो यो जो होता है उसके पीछे हमने कई सारी कहानियों के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी हमने देखी। कहानी का सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कहानी से हमें जो ज्ञान मिलता है उस ध्यान के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर हमें फोकस करेंगे तो भी अपना इसका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जिस तरह से कहानी जाती है, फिर अरिष्ट नेमी जो रहते हैं वो प्रश्न पूछते, कारुण्य अग्निमिश्रा, एंड देन सुतीक्ष्णा एंड अगस्त्य मुनि, एंड देन भरद्वाजा एंड वाल्मीकि, एंड देन प्रभु रामचंद्र एंड वशिष्ठ मुनि। ऐसे सारे हमने इसमें कैरेक्टर्स देखे हैं और उनके संवाद देखे हैं। तो अभी आज के इस सत्र में प्रभु रामचंद्र जी का जो संवाद होता है वशिष्ठ मुनि के साथ, वो कहाँ पे और कैसे आता है पिक्चर में, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी अपने यूथ काल में, अपने 15 साल के ही होते हैं, अपना गुरुकुल में से अपना शिक्षण जो होता है वो पूर्ण करके लौट के आते हैं अपने राज्य में। उनका बहुत अच्छे से वहां पे स्वागत होता है, सारी जो प्रजा रहती है, अपने युवराज लौट के आए हैं, इस खुशी में सब लोग अपना सेलिब्रेशन करते हैं, आनंद व्यक्त करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। और प्रभु रामचंद्र जी अपने डेली के जो रूटीन है उसमें लग जाते हैं। लेकिन उनके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे जाके इस जो सारे जो अलग अलग पिलग्रिमेज हैं, जो सारे अलग अलग लोकेशंस होते हैं, उसके वहां पे मुझे जाके वहां पे मुझे भ्रमण करना है, मुझे वहां पे भेंट देनी, मुझे भी जानना है कि जो अपना राज्य है उसके अलावा और जो गुरुकुल में मैंने पढ़ाई की उसके अलावा जग में होता क्या है, लोग कैसे होते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं, मुझे जानना है। मुझे जाके ये सब देखने की मेरे मन में इच्छा है। तो अपने पिताजी के पास जाते हैं और बड़े नम्रता से उन्हें विनती करते हैं, हे पिताजी, मुझे दशरथा अपने पिताजी का उनका नाम रहता है, उनके सामने विनती करते हैं, कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाके भ्रमण अपना करूं, मैं जाके अलग अलग देश विदेश में जाके अलग अलग जगह पे जाके मैं लोगों से मिलूं, वहां की जगहों को मैं देखूं, ताकि मुझे भी पता चले कि यह जग क्या है। तो अपने पिताजी के पास जाते, विनती करते, राजा दशरथ अपने वशिष्ठ मुनि और बाकी के जो अपने होते उनसे सलाह मसलत करके उनको आज्ञा देते हैं। फिर प्रभु रामचंद्र जी और उनके भाई फिर भ्रमण करने निकलते हैं। अलग अलग प्रकार का बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पे किया है, कैसे प्रभु रामचंद्र जी सारे जो नदियां है, उन सारे नदियों के जो ऊपर स्थित जो सारे नगर होते हैं वहां पे वो भेंट देते हैं। कैसे सारे जो अपने शिव के सारे जो अलग अलग पिलग्रिमेज है, जो अपने मंदिर होते हैं, जो अपने स्थान होते हैं, पावन स्थान, पवित्र स्थान, वहां पे वो कैसे भ्रमण करते हैं। शक्ति के जो सारे पीठ होते हैं, विष्णु को जो सारे अलग अलग प्रकार के जो पिलग्रिमेज है, जो सारे स्थान है, वहां पे जाके प्रभु रामचंद्र जी भेंट देते हैं, भ्रमण करते हैं। तो कहते हैं कि यह भ्रमण के पीछे एक उद्देश्य भी होता है। वो उद्देश्य
कि सारे अपने जो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही बैठे रहते हैं, आसपास के 2-4 लोगों को जानते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, लौट के आते हैं, पूरे जग में क्या हो रहा होता है हमें पता ही नहीं चलता। उस वक्त ना तो कुछ ऐसे न्यूज वगैरह चैनल्स तो वगैरह नहीं रहते थे तो कि कुछ पता चले। आज तो हमें वो हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम लोग अपनी जिंदगी में ही मन में ही कुछ कल्पनाएं बना लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि जग में जो क्या चल रहा है वो ठीक से हमें पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं जब आप भ्रमण पे निकलते हो, जब आप अलग अलग जगह पे जाके देखते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों की व्यथा, उनका जो कंडीशन रहता है उससे देखते हो, तब जाके पता चलता है। नहीं तो फिर क्या होता है, अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने ही मन में कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और ग्रम्बल करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, देखो उनके पास कितना है, देखो उनके पास कितना है। इस तरह के गलत फहमी में हम लोग फंस जाते हैं और खुद को दुख देते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग ऐसे भ्रमण पे जाते हैं तो पता लगता है, जब हम लोग जाके सेवा करते हैं, किसी स्लम्स में जाके, किसी बस्ती में जाके पता चलता है, तो पता लगता है कि अरे अपने पास तो अपने हाथ पांव शाबूत है, अपने पास तो अपने को खाना मिल रहा है, अपने पास तो अपने को एजुकेशन रहा है। जरा जाके देखो दुनिया में कैसे लोग हैं, जरा जाके देखो हॉस्पिटल्स में कैसे लोग वहां पे होते हैं, किस प्रकार का उनको दुख हो रहा है। तब जाके पता चलता है, एक तृप्ति का, कंटेंटमेंट का एक अनुभव आता है कि अरे मुझे तो बहुत कुछ मिला जिंदगी में। इस प्रकार का अनुभव होता है जब अपने कॉन्सेप्ट्स टूटने लगते हैं। तो यही प्रभु रामचंद्र जी और उनके भाई रहते हैं, जब वो जाते हैं, देखते हैं सारे जग को, तो उनके अंदर भी वो परिवर्तन, वो बदलाव, वो इच्छा जागने लगती है कि अरे ये सब कुछ तो टेम्पररी है। यह भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। जब वो अपने सिद्धार्थ गौतम रहते, प्रिंस रहते, युवराज रहते, अपने कंफर्ट जोन में जीते रहते, तब तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता। लेकिन वो एक दिन उससे, अपने पैलेस से, अपने राजवाड़ा रहता है, वहां से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे वहां पे 4 दुख उन्हें दिखाई देते हैं। एक अपना किसी का डेथ हो जाता है वो देखते हैं, किसी एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, इस तरह के दुख देखते हैं। तो वो पूछते हैं लोगों को, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा बन जाऊंगा, क्या मेरी भी ऐसी मृत्यु हो जाएगी? इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि अरे हाँ मेरे साथ भी तो ऐसा होगा, तब फिर जाके उनके मन में वो ज्ञान, जो ज्ञान होता है, वो परमानेंट जो ज्ञान होता है उसके प्रति मन में उनकी इच्छा उत्पन्न होती है। एंड फिर वो जो ये टेम्पररी जो सुख है, जो अपने यौवन से हमें मिलता है, अपने बाकी सब चीजों से मिलता है, उन्हें भी सत्य का मार्ग पे चलने की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, मैं भी तो मरने वाला हूँ, तो व्हाट इज दैट, मैं इतना गर्व करता हूँ अपने इस शरीर के ऊपर, ये तो मरने वाला है। इस तरह से उनके मन में भी इच्छा पैदा है, जो बोलते कि फिर उसके बाद में वो निर्वाण के मार्ग पे जाते हैं, पढ़ाई करते करते ध्यान करते, एंड उसके बाद में फिर he becomes enlightened master and then he comes and gives the knowledge to the, so this is now exactly is happening with Prabhu Ramchandra ji also. उनके साथ भी और उनके भाइयों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। प्रभु रामचंद्र जी फिर अपना भ्रमण करके लौट के आते हैं अपने राज्य में, फिर बहुत सारा उत्सव वहां पे प्रजा मनाती है उनके लौटने पर, और फिर प्रभु रामचंद्र जी अपने डेली के जो रूटीन है उसमें व्यस्त हो जाते हैं। आपण काल जी प्रभू रामचंद्रांची आणि योग वशिष्ठ मुनी यांचा जो संवाद आहे, तोच योग वाशिष्ठ च ज्ञान आपल्या समोर आलेलं आहे, याच्याबद्दल आपण जाणून घेतलं, त्याचं बॅकग्राऊंड बघितलं, कसं हे ज्ञान आलं आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये हे ज्ञान दिलं गेलं, काय हे ज्ञान कशा पद्धतीने दिलं जातंय, त्याच्याबद्दल आता आपण थोडं आणखी जाणून घेऊया। तर प्रभू रामचंद्रजी 15 वर्षाचे असताना आपलं संपूर्ण गुरुकुळाचे शिक्षण असतं ते परिपूर्ण करून आपल्या राज्यामध्ये परत येतात. तिथली प्रजा त्यांचा आनंद सगळा व्यक्त करते आणि प्रभू रामचंद्रजी आपल्या डेली रुटीन मध्ये कार्यरत असतात. पण त्यांच्या मनामध्ये एक अतृप्त इच्छा असते, त्यांच्या मनामध्ये हे सगळं जग काय आहे हे जाणून घेण्याची त्यांच्या मनामध्ये इच्छा असते. मग ते आपल्या वडिलांकडे, राजा दशरथाकडे जातात आणि त्यांना विनंती करतात की हे बाबा, मला हे सर्व जग बघण्याची इच्छा आहे, मला जाणून घेण्याची इच्छा आहे, सगळे जे आपले पवित्र पावन स्थान आहेत तिथे मला जाऊन भेट देण्याची इच्छा आहे, कृपा करून मला तुम्ही, मी विनंती करतो, तुम्ही मला कृपा करून परवानगी द्यावी.
राजा दशरथ आपले ज्या दरबारातील श्रेष्ठ मुनी, वैशिष्ट्य मुनी आणि इतर जे आपले मंत्री असतात त्यांच्याशी सल्ला मसलत करून प्रभू रामचंद्राला ही त्यांची विनंती ग्रँट करतात, त्यांना परमिशन देतात की तुम्ही तुमच्या याच्यावरती जाऊ शकतात. मग प्रभू रामचंद्रजी त्यांचे जे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जे त्यांचे भाऊ असतात त्यांच्यासोबत भ्रमण करायला सर्व याच्यामध्ये जातात. खूप सुंदर असं वर्णन याच्यामध्ये याचं केलेलं आहे की कशा पद्धतीने ते सगळे सगळीकडे भ्रमण करतात. विविध प्रकारचे जे नद्या असतात त्या नद्यांच्यावर स्थित नगरे असतात त्या नगरांना ते व्हिजिट करतात. त्याच्यानंतर आपले शिवाचे जे सगळे स्थान आहेत, शक्तीचे जे सगळे स्थान आहेत, विष्णूचे जे सगळे स्थान आहेत, अशा विविध पिलग्रिमेज, अशा विविध मंदिर, अशा विविध पावन स्थानांवरती ते व्हिजिट करतात. आणि असं म्हणतात की हे भ्रमण जे आपण करतो, हे भ्रमण करण्यामागे आणखी एक उद्देश असतो की कसा जो आपला भ्रम आपल्या मनामध्ये विविध प्रकारचे जे कन्सेप्ट आपल्या मनामध्ये निर्माण झालेले असतात ते आपण ज्या एका बेडकाप्रमाणे ज्या एक वेलमध्ये आपल्याच याच्यामध्ये राहतो आणि इतर जगाची काय माहिती आहे ती आपल्याला माहितीच नसते. अशा परिस्थितीमध्ये त्या बेडकाप्रमाणे राहून आपण मग अनेक प्रकारचे जे आपल्या कंप्लेंट्स असतात, आपलं दुःख असतात व्यक्त करत असतो. अरे माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे ते नाही, आपल्याकडे काय आहे याच्यावर आपलं लक्ष जात नाही. जेव्हा असं म्हणतात, जेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीने बाहेर जातात, आपलं जे कम्फर्ट झोन आहे ते सोडून थोडं बाहेर जातात, सेवा करतो, एखाद्या स्लम मध्ये जाऊन त्यांच्याकडे जाऊन बसतो, त्यांच्या व्यथा जाणून घेतो, तेव्हा आपल्याला कळतं अरे माझ्याकडे काय अवेलेबल आहे. उगाच मी छोट्या छोट्या गोष्टींच्या मागे धावून माझ्या कंप्लेन करत होतो, तृप्ती आणि आनंदाचा अनुभव माझ्या जीवनात नव्हता. हे सगळं भ्रमणामधनं आपल्या जे भ्रम असतात ते सगळं आपले जे इमॅजिनेशन, कल्पित जे भ्रम असतात ते भ्रम आपले तुटतात आणि सत्याची आपल्याला जाणीव होते. हेच एक्झॅक्टली आपले जे सिद्धार्थ असतात, भगवान बुद्ध, त्यांच्यासोबत पण हेच होताना दिसतं. जेव्हा ते आपला जो राजवाडा असतो ते सोडून जेव्हा बाहेर येतात, तेव्हा त्यांना एका मृत्युमुखी पडलेल्या माणसाचं दर्शन होतं आणि त्यांना एका वृद्ध माणसाचं देखील दर्शन होतं. तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये असे प्रश्न होतात, का मी पण म्हातारा होणार, का माझा पण मृत्यू होणार? तर त्यांना त्याचं जे उत्तर कळतं की हो, त्यांच्या सोबत सुद्धा हेच होणार आहे. तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये ते ज्ञानाची जी परमनंट जे सुख असतं त्याची लालसा त्यांच्यामध्ये निर्माण होते आणि मग ते निर्माण शोधण्यासाठी सगळं त्यांचं वैभव सोडून ते चालले जातात. आपले प्रभू रामचंद्रजी त्यांच्या बाबतीत सुद्धा एक्झॅक्टली असंच होताना दिसतं. जेव्हा ते भ्रमण करतात, त्या भ्रमण करताना त्यांना सुद्धा अशा जाणीवा होतात, त्यांना सुद्धा जगाची सत्यता त्यांच्या समोर येते. त्यांना सुद्धा जाणवतं की हे जे विविध प्रकारचं सुख मी उपभोगतोय, अरे हे तर क्षणिक सुख आहे. या पंचेंद्रियांपासून जे सुख मला मिळतं ते तर क्षणिक आहे, ते तर बदलणार आहे. मी सुद्धा एक दिवस म्हातारा होणार, मी सुद्धा एक दिवस मृत्युमुखी पडणार. हे सगळं असताना या इम्परमनंट सुख बद्दल मी काय करू, हे अशा पद्धतीचं सुख मला नको. मला परमनंट सुखाची अपेक्षा माझ्या जीवनामध्ये, माझ्या मुक्तीची माझ्या जीवनामध्ये अपेक्षा आहे. अशा प्रकारचे विचार त्यांच्यामध्ये यायला लागतात. त्यांना सुद्धा भ्रमण करताना ही जाणीव होते. म्हणून म्हणतात की तुम्ही सुद्धा आपल्या ज्या कम्फर्ट झोन मधनं थोडं जाऊन बाहेर जा, थोडी सेवा करा, थोडं जाणून घ्या की ह्या जगामध्ये काय चालू आहे. म्हणजे मग आपले सुद्धा जे भ्रम आहेत ते सुद्धा तुटायला लागतात. प्रभू रामचंद्राच्या बाबतीत हेच होतं. आपलं ट्रॅव्हल कंप्लीट करून, आपलं भ्रमण कंप्लीट करून ते राज्यात परत येतात. तिथे त्यांचा मग आदरा तिथे होतं. सगळं प्रजा जी असते त्यांचा तो आनंद व्यक्त करते, सेलिब्रेट करते, उत्साहित होतात. आणि मग प्रभू रामचंद्रजी आपलं हे जीवन पुढे कंठित रुटीन जीवन जे असतं ते कंठित करायला लागतात. After that, the story goes like this. After with this realization, after breaking all the concepts of this imaginative कल्पित माइंड से जो उत्पन्न होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स टूटने के बाद ना प्रभु रामचंद्र जी गेट्स इनटू अ स्टेट वेयर ही गेट्स इनटू द पैशन, dispassion. वैराग्य में प्रभु रामचंद्र जी चले जाते. And then it has been said that he doesn't show any interest in his daily activities, in his daily routine, his daily duties. No, he's not taking any interest in that.
looking at such a condition of Prabhu Ramchandra, Dashratha, his father, and all other people in the court, they get worried about the state of Prabhu Ramchandra ji. What is it happening with Prabhu Ramchandra ji? He is not taking interest in anything. He's not eating properly. He's not sleeping well. He keeps on thinking. He's not taking any responsibility of his daily duties. He's not performing all his routine. He's not taking any interest. He's not taking interest in money. Absolutely withdrawal symptoms होते हैं, वैराग्य उनके अंदर आ जाता है. वैराग्य means what? Rag. Rag means all these desires. Vairagya means the one which, when you withdraw from this Vishaya, no, when you withdraw from this different desires, no, that is what is Vairagya. तो प्रभु रामचंद्र जी जब लौट के आते हैं, कुछ दिनों तक तो अपना काम ठीक से करते हैं, लेकिन फिर वो जो भ्रम उनके टूटते हैं, उन्हें जो सत्य का अवगत होता है, उसकी वजह से वो वैराग्य में चले जाते हैं. वैराग्य में जाने के बाद उनके जो मन की स्थिति होती है, ना उनको कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, ना कुछ काम करने की इच्छा होती है, ना वो ठीक से सोते हैं, ना आपसे डेली अपना जो डेली रूटीन और काम और उनकी जो जवाबदारियां होती है वो करते हुए दिखाई देते हैं. बस अपने अपने में ही खोए खोए से प्रभु रामचंद्र जी रहते हैं. यह देखकर उनके पिताजी राजा दशरथ वो उनको देख के बड़े दुख में हो जाते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ. जो अपने राज्य के सारे गण भी रहते हैं, मंत्री होते हैं, वो भी उसकी वजह से चिंता में आते हैं. तो दशरथ राजा फिर वशिष्ठ मुनि से इसके बारे में अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं. तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है. जो अपने अवतरित पुरुष थे, वशिष्ठ मुनि तो जानते हैं प्रभु राम जी को कि अवतार है. तो बोलते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होने वाला होता है, बड़ा कुछ होने वाला होता है, तो उसके पहले इस प्रकार की उथल पुथल तो जरूर होते हुए दिखाई देती है. इस तरह से बताते हैं दशरथा को. फिर दशरथा उसको आगे नहीं कंटिन्यू करते हैं. उसी वक्त फिर वहां पे विश्वामित्र का आगमन होता है. अशाच पद्धतीने जेव्हा प्रभू रामचंद्रजी जेव्हा घरी परत येतात, काही काळ आपलं डेली रुटीन चालतात आणि मग त्यानंतर मात्र त्यांना पूर्णपणे पॅसिव्ह वैराग्यामध्ये ते जातात. वैराग्य म्हणे राग. राग म्हणे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या इच्छा असतात आपल्या मनामध्ये उत्पन्न होतात, त्याच्यापासून वैराग्य, त्याच्या प्रती काही अट्रॅक्शन नसणं, हे वैराग्य होतं. ते वैराग्य प्रभू रामचंद्रजी यांच्यामध्ये आलेलं असतं. पण अजूनही त्यांना आत्मध्यान पूर्ण झालेलं नसल्यामुळे त्यांची जी वर्तवणूक आहे, किंवा आपण असं म्हणू शकतो आपल्याला हे ज्ञान उत्पन्न व्हावं म्हणून त्यांनी कदाचित नाटक तरी केलं असेल, की मुद्दामून त्यांनी वैराग्याचं, अशा पॅसिव्ह वैराग्याचं कदाचित नाटक केलं असेल, असंही असू शकतं. तर मग त्यांचं कशामध्येच मन लागत नाही, ना खाण्यापिण्यामध्ये त्यांचं मन लागत नाही, आणि ना डेली त्यांचे रुटीन असतात त्याच्यामध्ये त्यांचं मन लागत नाही. असेच आपल्याचे एका आपल्या स्वतःमध्येच बसून ते आपलं जीवन व्यतीत करू लागतात. त्यांचं शरीर कृश होत जातं, त्याच्यामध्येच त्यांचं मन लागत नाही. त्यांच्या जबाबदाऱ्या ज्या असतात त्या सुद्धा ते पार पाडत नाही. खाण्यापिण्याकडे पण त्यांचं लक्ष राहत नसतं. त्यांना व्यवस्थित झोप पण लागत नाही. ही सगळी रामाची परिस्थिती बघून त्यांचे जे वडील असतात, बाबा असतात दशरथ, ते त्यांना चिंता लागते. सगळे जे आजूबाजूचे जे मंत्रीगण असतात त्यांना सुद्धा याच्याबद्दल चिंता लागते. मग ते आपली ही चिंता व्यक्त करतात वशिष्ठ मुनींकडे, आणि वशिष्ठ मुनी त्यांना सांगतात की वशिष्ठ मुनी हे रामाला ओळखतात, त्यांचा जो अवतार आहे त्याला ओळखतात. म्हणून ते त्यांना सांगतात की हे राजा दशरथा, हे जेव्हा असं होतं तेव्हा ही जी उथलपुथल होते, त्याच्या मागे जरूर काही ना काही कारण असतं. तर तुम्ही जस्ट वेट करा, आपण बघू. आणि असं होत असतानाच तिथे विश्वामित्रांचं आगमन होतं. So when Vishwamitra comes there to visit, he comes with one objective. So that thing we will see tomorrow. It's already 9:10. I'd like to take your opinions. I'd like to hear from you. If you have any questions about today's session, we'll continue with that. आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे रोकते हैं. हम लोग प्रश्नोत्तर ले लेंगे. जो विश्वामित्र का जो आगमन होता है और फिर आगे क्या होता है, वह कहानी हम लोग, वह नॉलेज सेशन हम लोग कल से प्रारंभ करें. असं होत असतानाच आपण आज इथे थांबूया.
आपलं जे सत्र आहे, विश्वामित्रांचं जे आगमन झालेलं आहे आणि विश्वामित्र कोणत्या ऑब्जेक्टिव्हने, कोणत्या कारणाने तिथे आलेली आहे, ही आपली स्टोरी आपण उद्या पुन्हा कंटिन्यू करूया. आता 9:10 झालेली आहे. मला तुमच्याकडनं ऐकायचंय की तुमचं आजच्या सेशन बद्दलचं मत काय आहे, किंवा तुमच्या मनामध्ये काही प्रश्न आहे का, किंवा तुमचं जे वाचन झालेलं आहे ह्या टॉपिक बद्दल, तर तुमचा काय अनुभव आहे, हेच आपण सर्वांकडनं आता ऐकूया. हे सत्र मी आता तुमच्यासाठी ओपन करतो. आय एम ओपनिंग दिस सेशन फॉर क्वेश्चन अँड आन्सर अँड युअर एक्सप्रेशन अबाउट टुडेज टॉपिक. ओव्हर टू यू ऑल. You are welcome to contribute in whatever manner, or if you have any question, you are welcome to ask, post which we will stop our session. So we'll begin with Sangeeta ji. Sangeeta ji, over to you. Yes, thank you very much, Someshwar ji. What I could get today is when Lord Rama, when he returns from the pilgrimage, there is a great change in him. You know, he does not seem to be interested in anything in the worship or even in bathing. So he is like not even in the company of others also when he's in the palace. Yeah, and that's a matter of concern for everybody. Why is this happening to him? And he keeps on muttering to himself, what is the use of this wealth and prosperity? And what is the use of this, everything what he's having, the house and all and all. And it's all seems to him as it is very unreal. And he's silent most of the time. So all these, when it is seen by everybody around, so it is, said to the king, all this is happening with his son Rama. And then Rama is, brought in, he's invited to come here. And so that they ask him, why are you doing, what is happening to you? So his answer is, it's robbing me all of the hopes in this world. Yeah. So now this, when it happens to him, he's like, it's a matter of concern. What is this transit phenomena that is happening within? Right? And then he goes on continuing, nothing interests him. And so his whole the it's narrated by Lord Rama, everything that we have read here today. So it's a great thing. You have, everybody goes through that phase in their lifespan when the spirituality is about to dawn. I think so it is related to that. So this whole thing is like relation to myself, going through all that. We could feel all that, I could relate it to him. So it is like running behind all the things, like it is a mirage and many other things which we have seen here in this passage which we read today. So it is really a very enlightening one. Yeah, thank you. Thank you so much, Sangeeta ji. Thanks for expressing your viewpoint about those topics. यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, यदि आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो यू कैन रेज योर हैंड. अनम्यूट का ऑप्शन मैंने खोल दिया है, आप अनम्यूट करके जरूर बात कर सकते हैं. हाँ, अनघा जी बोलिए. तुम्ही ना पानं जी वाचली ना कविताजींनी आणि पहिल्या दिवशी तुम्ही, तर ते नंबर बरोबर सिक्वेन्स आला नाहीये. त्यामुळे तुम्ही वाचताना लक्ष्मीची चिंता, नंतर अहंकार निंदा, तृष्णेची निंदा वगैरे असं सगळं वाचलं. आणि सांगताना मात्र त्यांच्या त्या पिलग्रिमेज बद्दल आणि त्यांच्या अस्वास्थ्याबद्दल वाचलं. तर ती पानं जर तीच वाचली आणि तेच सांगितलं तर बरं होईल. ते तुम्ही काहीतरी करून कनेक्ट करा. नक्की नक्की. आपलं काय होतंय की आपण वाचण्याच्या बाबतीत थोडे पुढे गेलेलो आहोत आणि आपलं जे 3 लँग्वेज कव्हर करतो त्याच्यामुळे आपलं थोडं मागे. तर आपलं हे सिंक्रोनाइज होईल याची आपण प्रयत्न करूया. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये सिंक्रोनाइज होऊन जाईल. थँक्यू. हा, तुमच्या मनामध्ये तुम्हाला काही व्यक्त व्हायचं असेल तर तुम्ही व्यक्त होऊ शकता.
हा दीपालीजी बोला, अनम्यूट करून घ्या स्वतःला. हा बोलिये. ते तुम्ही मगाशी सांगितलं ना की तुम्ही खूप मंडूकासारखे, म्हणजे मंडूक वृत्ती असते तुमची. तुम्हाला वाटते आपण आपलं विश्व केवढं मोठं आहे, आपल्याला सगळं म्हणजे आपल्याला किती दुःख आहेत, पण आपण ज्या वेळेला लोकांची सेवा करतो किंवा हॉस्पिटलमध्ये जातो किंवा लोकांच्या व्यथा ऐकतो, त्यावेळेला आपलं दुःख काहीच नसतं, पण त्याच्यापेक्षा ती दुःख केवढी मोठी असतात. हे तुम्ही जे बोललात ना, ते भावना अगदी मनाला अशा झोंबल्या, म्हणजे मेंदूला अशा थिरथिरल्या. असं खूप छान वाटलं. म्हणजे अशी सेवा आपण करत राहिलो ना, तरच आपल्याला असं हे कळेल. त्यामुळे श्री रामचंद्र किती म्हणजे दुःखामध्ये नव्हते, पण त्यांना त्याचा आयुष्याचं सार कळलं होतं, म्हणजे काय आहे जगामध्ये, काय वगैरे असं. हे माझ्या मनाला भावलं तुमचे हे शब्द. छान वाटलं म्हणजे असं. आणि शिवाय गौतम बुद्धांना ते घराच्या बाहेर पडतात त्यावेळेला प्रेत दिसतं किंवा म्हातारी बाई दिसते, किंवा हे ज्या वेळेला की आपणही या ह्याच्यामध्ये जाणार आहोत, त्यावेळेला आपल्याला खरं दुःख काय, बाहेर काय आहे आणि आपण किती सुखी आहोत ह्याचे आपल्याला ज्ञान प्राप्त होतं. जय गुरुदेव. नक्की नक्की. थँक्यू सो मच दीपालीजी. अगदी बरोबर दीपालीजी ताईने आपल्याला सांगितलंय की जेव्हा आपण आपल्या आपल्यामध्येच राहतो ना, ते खूप मुंडू, इतका सुंदर शब्दप्रयोग त्यांनी केला. त्या मंडुका सारखा, त्या बेडका सारखा आपण असतो आणि आपलाच गंबल करत असतो, अरे मला हे मिळालं नाही, मला ते मिळालं नाही. पण जेव्हा आपण आपलं जे हे सोडून जेव्हा भ्रमण करतो, जेव्हा बाहेर जातो, तेव्हा आपल्याला सत्यता जगाची कळते, अनुभव आपल्याला येतो. तर तो तृप्तीचा अनुभव आता प्रभू रामचंद्रजींना सुद्धा यावासा वाटतो आणि त्यांना वाटतं की मला त्या परमनंट सुखाची मला आता गरज आहे, मी मला त्या मोक्षाची. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप इन अवर लाईफ. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट realization in our life that we have to come across at this stage, that why am I here, what is the purpose of my life, am I here just to do all these routine things. So that from that aspect, that travel, that Brahman is very very important aspect. It opens up our eyes, so that is what is happening with Prabhu Ramchandra ji also. Thank you so much Dipali bhai. सलाका जी कुछ कहना चाहती है? सलाका जी अपना वीडियो चालू कर ले. जय गुरुदेव सोमेश्वर जी. इथं जे लिहिलंय की लक्ष्मीचा वरदहस्त प्राप्त झाला म्हणजे मनुष्याला बऱ्या वाईटाचे भान राहत नाही, आणि लक्ष्मी सज्जनांपेक्षा दुष्टांवरच प्रसन्न होते. तर याचा अर्थ असा घ्यायचा का की आपण खूप श्रीमंत झालो तर म्हणजे हे सगळं लक्षात ठेवायचं का, असं पॉझिटिव्हली घ्यायचं कसं? म्हणजे मला याचा अर्थ नाही कळला. म्हणजे थोडंसं निगेटिव्ह वाटलं मला ते पैशाबद्दल, श्रीमंतीबद्दल. हो हो. तर याचा थोडा आपल्याला एक तर असतं की लिटरल मिनिंग आणि दुसरा असतो फिलॉसॉफिकल मिनिंग. एक तर असतं फिलॉसॉफिकल मिनिंग असतं आणि दुसरा असतं लिटरल मिनिंग, जे वाचताना आपल्याला जसं जसं लिहिलंय तसंच आपण ते समजून घेतो. कारण की आपल्या असतात त्याच्या अर्थाप्रमाणे आपण त्याचं हे व्हायला लागतो. तर इथे त्यांनी लक्ष्मीची निंदा केलेली आहे आणि त्या निंदा केलेली आहे ऍक्च्युली. तर त्यांनी असं त्यांचा अनुभव त्यांनी सांगितला की मी जेव्हा भ्रमण केलं तेव्हा मी हे बघितलं की जी खूप चांगली सज्जन लोक असतात त्यांच्याकडे कशी अहंकारी बनतात, कशी वागायला लागतात लोकांकडे, अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचं व्यक्त केलं. त्याचा अनुभव आहे. इट इज जस्ट दॅट. असं याचा अर्थ असा नाही की सगळीच श्रीमंत माणसं अहंकारी असतात, नाही. काही श्रीमंत माणसं असतात ती सुद्धा चांगली असतात, ती सुद्धा सज्जन असतात. सो इथे आपण त्याचा असा अर्थ घेऊ नये की मला पैसेच कमवायचे नाही किंवा लक्ष्मी तर चांगली नाहीये, लक्ष्मीची इथे निंदा केलेली आहे, तर मग मी कशाला पैसे कमवू, हा असा अर्थ नाही त्याच्यातनं काढायचा. ते काय म्हणतायत की तुम्ही जस्ट जाऊन बघा आजूबाजूला की ही जी लक्ष्मी आहे ती एकाकडे स्थिर राहते का. लक्ष्मीचं स्वरूप कसं आहे, चंचल आहे. जसं आपलं मनाचं स्वरूप हे चंचल आहे, तसं सुद्धा हे लक्ष्मीचं स्वरूप आहे, चंचल आहे. तर ती काय करते, एकाकडे कधी राहून बसत. त्याच्यामुळे जी गोष्ट परमनंट नाही आहे त्याला काय तुम्ही अहंकार करता. ती तुमच्याकडे आज आहे उद्या नाही. आज तुमच्याकडे लक्ष्मी उद्या चालली आहे तुम्हाला. अशा या टेम्पररी गोष्टीचा तुम्ही काय अहंकार करता.
पण त्याला अशा टेम्पररी अहंकार करणं मला मूर्खपणाचं वाटतं, असं प्रभू रामचंद्रजी सांगतात. त्याच्यानंतर म्हणतात की जे आपले नारायण असतात त्या नारायणाची जर तुम्ही भक्ती केली तर मग तुमची ही तिथे ऑटोमॅटिक येते. पण कोणाकडे जाते म्हणते ती लक्ष्मी, ती कोणाकडे जाते, तिला एका ठिकाणी राहणं सफोकेट होते लक्ष्मी, तिला एका ठिकाणी बसून राहावंसं वाटत नाही, त्याच्याकडे जाते तिथून तिला पळून जावंसं वाटतं ना. हम लोग देखते ना जिसके पास पैसा आ जाता है वो देखिए स्पेंडिंग, आणि मग कशावरती स्पेंड करतात पैसा, चुकीच्या मार्गावर जातात. ज्याच्याकडे खूप जास्त पैसा आहे मग तो काहीतरी चुकीचं करणार, मग याच्या नांदी लागणार. मग आपण बघतो ना जगामध्ये पैसा जर आला तर त्याचा सदुपयोग करणारी लोक जी असतात ती सुद्धा असतात, आणि त्याचा दुरुपयोग करणारी लोक असतात ती सुद्धा असतात. तर आपल्याला ह्या पैसा आपल्याकडे आल्यावर आपण तो सन्मार्गाने कसा लावावा, तो सदुपयोग त्याचा कसा करावा, इथे हे आपल्याला प्रभू रामचंद्रजी सांगू इच्छितात. तर आपल्याकडे पैसा आला तरी पण तो आपल्यासाठी सेवा करण्यासाठी आपल्याकडे आलेला आहे, त्याचा सेवेमध्ये उपयोग घ्या, त्याचा अहंकार बाळगू नका. तो कधीही तुम्हाला सोडून जाऊ शकतो, कधीही तुमच्याकडे आज आहे तर उद्या नाही असं कधीही होऊ शकतं. अशा गोष्टीचा काय अहंकार बाळगता, असं प्रभू रामचंद्रजी आपला इथे सुचवू इच्छितात. व्हॉट डू यू से शलाकाजी? अनम्यूट करून घ्या स्वतःला. हा बोल. आता आलं लक्षात माझ्या, म्हणजे मला ते थोडस निगेटिव्ह कडे वाटत होतं, पण धन्यवाद समजून सांगितल्याबद्दल. जय तर गुरुदेव. अशा मनामध्ये वाचन करत असताना निश्चित, कारण की योग वशिष्ठ मध्ये बऱ्याचशा प्रकारचे असे जे कॉन्सेप्ट आहेत ते अशा पद्धतीने सांगितलेले आहेत, आणि निश्चित आपल्या मनामध्ये विविध प्रकारच्या प्रश्न हे निर्माण करतील. बऱ्याच वेळा तर मुद्दामून तुमच्या मनामध्ये ते प्रश्न निर्माण व्हावेत अशीच तिथे परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. आणि प्रभू रामचंद्रजी सुद्धा जे तुम्ही जे योग वशिष्ठ बघितलं त्याच्या संपूर्ण रचनेमध्ये प्रभू रामचंद्रजी स्वतःच खूप प्रश्न विचारतात. तो इट इज गुड टू आस्क क्वेश्चन, हम लोग प्रश्न पूछते ये अच्छी बात है. गुरुदेव अक्सर कहते हैं आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग इंटेलेक्ट. तो आप जरूर कुछ अपने मन में कंफ्यूजन है या अपने कुछ बोलना है तो जरूर उसको क्लेरिफाई जरूर कर ले, ये सबको हेल्पफुल रहेगा. और यही इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना ये डिस्कशन, ये कोई सिर्फ वेबिनार और सेमिनार की तरह नहीं है जहाँ पे सिर्फ मैं और संगीता जी और हम सब भी बात करेंगे. नहीं, आपका भी अधिकार है इस चर्चा में पूरी तरह से भाग लेने का, आपका भी अधिकार है इसमें पूरी तरह से प्रश्न पूछने का. वनीता जी कुछ कहना चाहती है? अपने पास 7 मिनट है, शार्प 9:30 को हम लोग रुक जाएंगे. हाँ वनीता जी, अनम्यूट कर ले अपने आप को और बोले किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, एनी लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल, किसी भी भाषा में आप बात कर सकते हैं. वनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ ऑडियो कनेक्टेड है तो निकाल लीजिए उसको. हाँ वो डिवाइस से निकालिए, कानों से नहीं. हाँ बोलिए बोलिए अभी. त्याच्यामध्ये पण येऊ शकतो ना वेगळा विचार, प्रसन्नता पण येते ना. फक्त पैशाशी रिलेटेड लक्ष्मी आहे का? नाही, म्हणून तर आपल्या ज्या कल्चर आहे. फरक लॉजिकली जरा मला एक्सप्लेन कराल का? सांगतो मी तेच समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की बघा आपलं जे कल्चर आहे याच्यामध्ये आपण लक्ष्मीला तर कधी वाईट मानलं नाही. आपण काय करतो, येऊन महालक्ष्मी म्हणतो, त्याला महालक्ष्मी म्हणून त्याचा आदर करतो, सत्कार करतो आणि आपण पूजा करतो, हो की नाही. तर आपण लक्ष्मीला वाईट दृष्टीने बघत नाहीये इथे. आणि आजचं जे आपलं वाचन जे झालं त्याच्यामध्ये जे लक्ष्मीची जी निंदा करण्यात आलेली आहे त्या लक्ष्मीला आपण वाईट नजरेने बघू नये. तिचा जर आपण आदर करतो, तिचा तर आपण सत्कार करतो, महालक्ष्मी स्तोत्रम, महालक्ष्मीची आपण पूजा करतो, कोल्हापूरला महालक्ष्मीचं तर मंदिर सुद्धा आहे. तो आपल्या मनामध्ये लक्ष्मीबद्दल वाईटपणा नाहीये, आपल्या मनामध्ये लक्ष्मीबद्दल आदरच आहे. पण असं होताना बघितलं जातं. प्रभू रामचंद्रजींनी जे भ्रमण केलं, किंवा आपण बघा ना आपल्या आयुष्यात आजूबाजूला बघा, जी उन्माद करणारी लोक आहेत, जे इकडे तिकडे सैराव वाईर करतात, पब मध्ये जातात, दारू पितात, वेश्येकडे जातात. बघा जे लोकांना दुसऱ्यांवर आपला जो त्यांच्यावर अन्याय करतात, कशी लोक असतात ही सगळी. अमाप पैसा असतो त्यांच्याकडे आणि ते सगळं पैसा प्राप्त झाल्यामुळे हा वाम मार्गाला लागलेले दिसतात, असा अनुभव ते सांगतात. आपल्याला सुद्धा अनुभव आपल्या जीवनात आलेला आहेच की नाही, आपल्याला दिसतात की नाही अशी लोक.
त्या आस्पेक्टची निंदा होते इथे. लक्ष्मीची निंदा होते डायरेक्टली शब्दांतामध्ये तसं दिसतं, पण ऍक्च्युली लक्ष्मीची निंदा होत नाहीये. लक्ष्मी आपल्याकडे आल्यानंतर उत्पन्न होणारे जे विकार आहे त्या विकारांची निंदा इथे होते. ओके, अच्छा, व्हेरी नाईस. अदरवाईज लक्ष्मीचं तर आपण सन्मान आणि आदर करतो, आपण तर पूजा करतो लक्ष्मीची, महालक्ष्मीची तर आपण पूजा करतो. आणि नारायण म्हणजे काय मग? हा, मग नारायण म्हणजे काय, तर म्हणजे आपलं नारायणाचा खरा अर्थ जो सांगितलेला आहे तो म्हणजे आपला नर, आणि नरामध्ये असलेली जी नर्वस सिस्टम आहे, म्हणजे आपल्या अस्तित्वामध्ये जे आहे, नर करे सो करणी, नर का नारायण हो जाए, इस तरह से कहते. म्हणजे आपले जे कर्म आहेत हे आपल्याला ह्या जगामध्ये इम्परमनंट काय, असत्य काय, सत्य काय याची जेव्हा जाणीव होते, जेव्हा आपल्याला आपल्या आत्मस्वरूपाची अनुभूती होते, तेव्हा मग आपले कर्म कसे असतात, तेव्हा आपल्या वागणूक कशी असते, आपल्याला जे मुक्ती मिळण्यासाठी जे मुमुक्षत्व, हे सगळं योग वशिष्ठामध्ये आता येणार आहे. तर ती आपली जी स्थिती असते त्याला नारायण म्हटलेलं आहे इथे. त्या सिम्बॉलिक एनर्जीला इथे नारायण म्हटलेलं आहे. आणि जेव्हा जिथे नारायण उपलब्ध असतो, जेव्हा नारायणाची उपस्थिती येते, तर लक्ष्मी तिथे ऑटोमॅटिकच येते, असं म्हटलंय. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. We have 3 more minutes. If you have any questions or if you want to say something, you are welcome to unmute yourself and speak. हा कुसुमताई, तुम्हाला काही बोलायचंय? हा, हे अहंकार, चित्त सगळे यायला कारण. व्हिडिओ चालू करता येईल का? तर मी तुम्हाला स्पॉटलाइट वर ऍड करतो. नाही, ठीक आहे. हा, हे चित्त आणि जे सगळे यायला कारण आहे हे समजलं. तृष्णा चंचल मरकटी आहे ते पण व्यवस्थित समजलं. आणि त्याच्यासाठी मग कमी करण्यासाठी विवेकाची धार तलवार, ते सुंदर समजलं. पण आहे ना, देह जे निंदा आपण करतोय, तर ऍक्च्युअली जर वास्तविक बघता देह हाच आपल्या मुक्तीचा मार्ग आहे. हा, आता जो आहे तो. आणि मग आपण मुक्तीचा मार्ग आहे आणि संसार सागरातून तरुण जाण्याचा, तर ते थोडं नाही हे नाही झालं. हा, खूप सुंदर प्रश्न इथे कुसुमताईंनी आपल्याला विचारलाय. कारण काय, हेच ह्यालाच आपण धन्यवाद द्यायला हवे की आपल्याला हा मिळाला आहे, आणि त्यात आपल्याला गुरुची हे आठवण पण झाली आहे, गुरु पण मिळाले आहेत आणि ज्ञान पण मिळत आहे. सो दॅट आपण तरुण जाऊ. तर थोडासा प्रश्न पडला मला, दुसरं काही नाही. अगदी बरोबर. कुसुमताईंना प्रश्न जो पडलेला प्रश्न आहे तो अगदी रास्त, आणि इसको जस्ट मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि कुसुमताई यहाँ पे पूछ रही है, यहाँ पे जो हमने जब पढ़ा इसको, तो वहाँ पे देहाची निंदा मीन्स they have spoken certain things about body, and at on contrary, see how contrary, we can exactly the same question, even the कारुण्य, हमने जब इसकी स्टोरी सुनी थी तो कारुण्य का भी यही प्रश्न पड़ा था. अरे एक जगह पे आप बोलते हो कि आपने सारे कर्म छोड़ दो, इसका त्याग करो, तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी. दूसरे जगह पे वही शास्त्र कहते हैं, अरे हाउ कैन यू डू दिस, यू कैन नॉट ड्रॉप योर ऑल योर कर्मास, इन कर्मातों को तुम छोड़ नहीं सकते, सांस जब तक चलेगी तब तक तुम्हें तुम्हारे सारे कर्म करने चाहिए. बोलता आई एम कन्फ्युज्ड. योग वैशिष्ट्याची सुरुवातच इथून होते, जो अगस्त्य मुनी अग्निवेश आणि कारुण्याची स्टोरी आपल्याला सांगतात. तर कुसुमताईंची ही परिस्थिती जशी त्या कारुण्यासाठी झालेली आहे तशीच झालेली आहे, की अरे एका ठिकाणी तर तुम्ही म्हणता की ह्या देहातून मनुष्य देह जो आपल्याला मिळतो तेव्हाच तुम्हाला मुक्तीचा मार्ग संभव आहे. इतर ज्या योन्या असतात, 84,000 योन्या जे आपल्या त्याच्यामधून आपण पास होतो, तेव्हा तुम्हाला मुक्तीचा मार्ग उपलब्ध होत नाही, तेव्हा तुम्हाला आत्मज्ञानाची प्राप्ती होत नाही. तुम्हाला मनुष्य जन्म हा एकच जन्म आहे ज्याच्यामध्ये तुमच्याकडे त्या ॲबिलिटीज येतात, जेव्हा तुम्ही या मुक्तीच्या मार्गावर चालण्यासाठी, समजण्यासाठी सक्षम असतात. आणि मग ह्या ते असता तुम्ही ह्या देहरूपात असतानाच त्या गोष्टी घडणार आहेत. मग ह्या देहाची निंदा कशी काय होते इथे? तो कुसुमताई बोलतात आपल्याला की अरे आय एम कन्फ्युज्ड हिअर. माझ्या मनामध्ये हा प्रश्न निर्माण झालाय की एका जागी म्हणतात की तुम्हाला देहाच्या इतक्या सगळ्या गोष्टी आहेत, आणि दुसऱ्या जागी म्हणतात तुम्हाला देहाची आवश्यकता पण आहे. तुमचा प्रश्न अगदी रास्त आहे कुसुमताई. इथे आपण जेव्हा म्हणतो ना, तर प्रभू रामचंद्रजी यांना जे रिअलायझेशन जे होत आहे, जे आपण वी आर सो मच डिपेंडंट अपॉन ओनली दिस बॉडी, तर प्रभू रामचंद्रजी ते आपल्याला सुचवू इच्छितात की फक्त तुमचं शरीरच फक्त तुम्ही आहात, हे मी कसं मानून घेऊ?
हे आपल्याला दर्शवू इच्छितात. आपण काय समजतो हे शरीरच सगळं काही आहे, पण ज्यांनी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा कोर्स केलेला आहे त्यांना माहिती आहे, त्यांना अनुभव आहे की याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आपल्या अस्तित्वाचे बरेच स्तर आहेत. आपलं मन आहे, मनाची शक्ती आहे. आपण कसं मी फक्त या शरीरालाच मी जाणून मानून घेऊ. त्याच्यानंतर प्रभू रामचंद्र या शरीराची जी असते कंपॅरिझन ती एका झाडाशी करतात. तर कसं बोलतात झाडाचे सगळे बुंदे असतात, सगळं असतं, तसं हे शरीर सगळं हॅलो अँड एम्प्टी आहे, खाली आहे हे शरीर. कसं हे शरीर आहे हे कसं मला ट्रिक करतं, कसं हे क्षणाक्षणाने मृत्यूच्या समीप जातं. कधी मृत्यू येऊन या शरीराला खाऊन टाकेल, कसं गल्प करेल, कन्झ्युम करून टाकेल, याचा काहीही भरोसा नाहीये. आज मी आहे, उद्या नाही राहणार या शरीराच्या. मी कसा या शरीरावर गर्व करू सांगा बरं मला. कसं मी या शरीराचा गर्व धारण करू. हे शरीर तर नश्वर आहे, कधीही सोडून शरीर मला जाऊ शकतं. कसं मी या शरीरावर गर्व करू. हे शरीर आज तारुण्यामध्ये दिसतंय, आज माझ्यामध्ये शक्ती आहे, उद्या जाऊन तर हे शरीर कृश होणार, मला पण वार्धक्य येणार. कसा मी या शरीरावर नाश करू. एक अहंकार असतो ना, कसा मी या शरीरावर नाश करू, कसा मी या शरीराचा अहंकार धारण करू. असे प्रश्न इथे प्रभू रामचंद्रजी उत्पन्न करतात आपल्या शरीराबद्दल. अनेक गोष्टी माझ्या घडतात, त्या मनाच्या प्रभावामुळे घडतात. कसं म्हणू की मी मूढ व्यक्ती, मूर्ख व्यक्ती ह्या शरीरालाच आत्मा समजतात. कसं मी ह्या शरीराला आत्मा समजू. हे शरीर तर परिवर्तनशील आहे. मला तर जो अपरिवर्तनशील जो आनंद आहे, अपरिवर्तनशील जो आत्मा स्वरूप आत्मज्ञान आहे, मला ते जाणून घ्यायचं आहे. कसं मी हे परिवर्तन शरीर प्रत्येक क्षणाला तर बदलत असतं आपलं शरीर. आपली त्वचा बदलते, आपलं रूप बदलतं, लहानपणाचे आपण मोठे होतो, मोठ्याचे आपण म्हातारे होतो. ह्या शरीराचं स्वरूप तर बदलत जातं. कसा मी या शरीराला परमनंट मानू. हे तर खूप इम्परमनंट आहे, टेम्पररी आहे. ही गोष्ट आपल्याला सांगते. म्हणून त्या देहाचा जो अहंकार आपल्या मनामध्ये उत्पन्न होतो, ज्या आपल्या मनामध्ये देहाबद्दलची जी कल्पना आहे की मी शरीरच आहे, ही जी मूर्खता, ही जे अज्ञान रूपी अंधकार आपल्यामध्ये साचतो, हा अंधकार प्रभू रामचंद्री प्रश्न उपस्थित करून आपल्याला त्याच्यापासून दूर घेऊन जात आहेत, सत्याच्या मार्गाकडे आपल्याकडे नेत आहेत. आणि मग त्याचा जो उपदेश होतो, हे जेव्हा प्रश्न प्रभू रामचंद्रजी वशिष्ठ मुनींकडे उत्पन्न करतात, तेव्हा जे वशिष्ठ मुनी जे ज्ञान देतात तेच म्हणजे योग वशिष्ठ. येस कुसुमजी, व्हॉट डू यू से? थँक्यू. धन्यवाद. सुंदर सुंदर विवेचन. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. सो आपला आजचा इथेच जो वेळ आहे तो संपलेला आहे. अपर्णाजी म्हणतात, ग्रेट भैया, व्हेरी नाईस एक्सप्लेनेशन, यू आर ग्रेट. फीलिंग ब्लेस्ड आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन. इट्स अ ग्रेट नॉलेज. Whatever appreciation you can do, all the appreciation goes to the master. आपण प्रार्थना करूनच इथे बसतो की आपल्या शब्दांमध्ये जे शब्द निघतात, वाणी निघते, आपल्या अस्तित्वाचे काय जे स्तर असतील, सगळे स्तर, ते सगळे गुरुच्या प्रेरणेनेच प्रेरित हो. तुम्ही इथे आज आलात, तुम्ही सगळेजण बसतात. आपलं सर्वांचं सौभाग्य आहे की या सत्रामध्ये आपण सगळेजण एकत्रितरित्या पुढे वाटचाल करीत आहोत. सो ऑल द appreciation is a very divine quality. No, all the appreciation goes to only one source. With that note, आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. शल्काताई म्हणतात, जीवनाचं सत्य इथे परखडपणे सांगितलं जाते. अगदी बरोबर. आपल्याला ते माहिती असणं अत्यावश्यक आहे, जाणून घेणं अत्यावश्यक आहे. नाहीतर आपण आपल्या भ्रमामध्येच अडकलेलो असतो ऍक्च्युअली. असत्याला आपण सत्य मानतो. कोणी येतं आपल्याला, दोन शब्द बोलतं आणि आपण ते शब्द खरे मानून, परमनंट मानून आपलं स्वतःला दुःखी करून घेतो. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्याचा उजागर आता आपलं जसं आपण पुढे जाऊ त्याच्या याच्यामध्ये होत राहील. विथ दॅट नोट वी लाईक टू टेक अ स्वल्प विराम. थांबतो आपण इथे, जेणेकरून पुन्हा एक वेळा आपण पुन्हा भेटूया. उद्याचं सत्र आपलं 8 वाजता चालू होईल. जय गुरुदेव. जय गुरु. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.